नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। इस वे नॉर्थ अमेरिका च है सोमवार की शाम, भारत च मंगलवार की सवेर ते आस्ट्रेलिया च दोपहर होने जा रही है। नानकशाही संमत 552 अज पोह की 1 तरीक है। सो पोह की संगरांद वाले दिन तुहाडा इस लाइव शो के विच स्वागत है। इस लाइव शो च असीं अज रोज़ के फॉर्मैट तो थोड़ा हट के प्रोग्राम करांगे। रोज़ आपां तुहाडीआं कॉल्स लैंदे आ, तुहाडे विचार साझे करते हैं प्रोग्राम के शुरू के विच। पर अज पहले करीब 15-20 मिनट मेरे नाल एक मेहमान ने, उन्हां नाल गलबात करांगे। मैं उस तो बाद तुहाडीआं कॉल्स लैणियां शुरू करूँगा। मेरे नाल एक बहुत उगी शख्सियत ने, अंतरराष्ट्री खिडारी जिन्हां ने भारत वास्ते भारत का नाम रोशन किया अंतरराष्ट्री पद्धर के उत्ते। बहुत सारिया खेडों के विच मल्लां मारियां। उन्होंने 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स के विच भी हिस्सा लिया। होर करीब ऑलमोस्ट 20-25 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के विच वो भारत की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उन्होंने अर्जुना अवार्ड नाल भी नवाजिया गया और अंतरराष्ट्रीय खिडारी होने के नाल नाल वो एक किसान भी ने। मेरे नाल ने अज दे मेहमान गुरबीर सिंह संधू। गुरबीर जी, तुहाडा अज दे लाइव शो के विच स्वागत है। धन्यवाद। मैं जिवें पहलों दस्सिया वा कि अज आपां कॉल्स जिहड़ियां वा थोड़ी देर नूं लवांगे। पहलों मैं गुरबीर सिंह संधू नाल गलबात करूँगा। मैं जिवें दस्सिया वा कि अंतरराष्ट्रीय खिडारी और इन्हां दे सिर्फ आप अंतरराष्ट्रीय खिडारी नहीं, इन्हां दे बेटे मानवजीत संधू भी भारत की नुमाइंदगी करते हैं और इस वेले अगलियां ओलंपिक्स वास्ते तैयारी कर रहे हैं। गुरबीर जी, मैं तुहाडे तो शुरू करदा। पहलों ये दसो कि तुहाडी या तुहाडे परिवार की इस किसानी संघर्ष दे विच हुण तक की कंट्रीब्यूशन रही? पहली बात तो धन्यवाद मेरे सारे सुनने वाले व्यूअर्स नूं, मेरी ग्रीटिंग्स, मेरे वालों सत्कार भरा सत श्री अकाल। मैं कंवर जी कहना चाहना भी साडा परिवार संधू परिवार एक जिमींदारी नाल ही जुड़े रहा है। साडे बाबा जी 7 पीढ़ियां तो मैनूं पता ही है। बाबा जी पंजाब सिंह साडे मुੱਢ सीगे जिन्हां ने पिंड बन्ने साडे 5 और हमेशा ही किसानी दे नाल एक प्रोग्रेसिव फार्मर्स होने के नाते, पर नाल असी हमेशा ही इहो जिहियां जिहड़ियां भी कोई लहरां उठियां जी, चाहे सर किशन सिंह ने चक्की सी 1907 च पगड़ी संभाल जट्टा, उदों भी साडे बाबा जी गुरदयाल सिंह सी, उन्होंने बड़ा सहयोग पाया क्योंकि बड़ा इमोशनल इशू है ये साडे हड्ड विच रचिया होया है। बिल्कुल ठीक है। और इहो जे मौके ते आके चुप रहा नहीं जाता गा क्योंकि ये साडा वे ऑफ लाइफ है। साडी परिवार ने हमेशा भगत सिंह जद भगौड़े होए वो भी संधू सन, तो जदों भगौड़े होए किशन सिंह के भतीजे तो वो मेरे बाबा जी ने ही आपकी हवेली च उन्होंने शरण दी सी। और जो जैतों का मोर्चा लग्या उदों भी साडे बाबा जी ने सारा लंगर उत्थे आप लाया सीगा मुक्तसर दे नाल जी जैतों के मोर्चे। सो साडा परिवार ये भाविक हो ही जाता कुदरती, इसे करके मेरा भी इस नाल बड़े जज्बात जुड़े ने जी। तुसीं इस मौजूदा संघर्ष दे विच मैनूं पता लगा वा कि तुसीं भी खुद उत्थे सिंघू बॉर्डर पहुंचे, कुछ समान साजो समान भी लैके गए। की कुछ उत्थे लैके गए और की कुछ वेख्या उत्थे? खैर लै गए तो असीं आपदे लंगर दे विच माड़ा जिहा तुच्छ भेंटा पाई आपदी, उहदे च कपड़े जिहड़े जरूरत असीं समझी अपने तौर ते किसी ने मंगे नहीं सीगे, कंबल, मैडिसिनस, जिहड़े टॉयलेटरीज, तौलीए, ईवन सैनेटरी नैपकिन्स असीं वेखियां टीवी ते। औरतां अपणियां भैणां मावां बहुत उत्थे, तो असीं इहो जिहियां चीज़ां आपदे सोच मुताबिक ले गए सी। पर मेरा तो कहण दा भाव सी जदों असीं देना चाहिए, बहुतिਆਂ ने तो मना ही करता हथ जोड़ के भी साडे कोले कोई चीज़ की लोड़ नहीं, असीं वद्धू हैं, कोई उत्थे भुख नहीं वेखी मैं चीज़ां वास्ते। और जो उत्साह सीगा लोकां दे विच, सानूं ओह कहिंदे रहे भी तुसीं चीज़ां ना बेशक लाओ, थोड़ा आउणा ही बहुत वड्डी गल है, सानूं सेहत दिंदे रहो। एक नौजवान मुंडे ने कहा भी तुसीं आया करो, गलबात करिया करो साडे नाल, सानूं भी जिहड़ी दुनिया बाहरली दी खबरां नाल सानूं गाइडेंस हो जाती है, जिन्ने तरह के लोग आउणगे वख-वख एक्सपीरियंस दे। सो बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा। उत्थे मैं जाके सेवा की भावना नाल गए सी तो उत्थों सीख के ते लैके बहुत कुछ आए। मैं अपने जिहड़े लिसनर्स है उन्होंने दसना चाहुंदा वां कि गुरबीर सिंह संधू अज साडे मेहमान ने और गुरबीर सिंह संधू दा पिंड जिहड़ा वा इह फिरोजपुर जिले दे विच रत्ता खेड़ा पंजाब सिंह वाला। इस वेले मेरे वांगू खुद ते खेती नहीं कर रहे, पर इन्हां दा परिवार करीब 7 पीढ़ियां तो खेती नाल जुड़िया वा और ये खेती के जिहड़े हर पहलू आ उहदे नाल पूरी तरह वाकफ ने। मैं इन्होंने जो गलबात करदा वां तो मैं हैरान होना वा कि कोई शख्स जिहड़ा दिल्ली या चंडीगढ़ रहा वा उन्होंने इन्नी ज़्यादा
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਕੰਵਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੁੜਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਭਜਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰੀ ਢੋਲ ਤੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਵੀ ਸਨ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੁਰਾੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਬੀਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋਸ਼ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੰਵਰ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਥੋੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੀਸਫੁਲ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਹੈ ਜੀ। ਈਵਨ ਥਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ that a little rebellion ਜੀ is good for the health of the country. It is like a storm in the physical world. It cleans up and it serves as a medicine for the government. So protest जो चल रहा है बहुत ही something to be proud of. Right. It is peaceful, it is massive, it is spontaneous. जी. ਆ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ between a sponsored and a genuine protest, democratic protest. ਜੀ. ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, तो उत्थे सब नूं इकट्ठे रख के चलते रहन जिवें हुण तक चल रहे ने जी। और ये कोई शक नहीं भी गवर्नमेंट ते प्रभाव, पब्लिक ते प्रभाव बड़ा पॉजिटिव पिया, दबाव बनाया जिहड़ा प्रोटेस्ट का मतलब हुंदा है जी। हुण ये प्रभाव जिहड़ा इस हद तक बन गया है, गवर्नमेंट गलबात कर रही है, गलबात करनी चाहिए है। कुछ ना कुछ जो भी जिम्मेदारी लई फायदा आपां लैण चले हो लैके मुड़न दा टाइम भी आ जाऊगा। एंडलैस प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, फोकस प्रोटेस्ट जब तक अपनी डिमांडा नहीं मानते उतों तक रखो, डिमांडा का दायरा वधाइए ना। होर कोई भी ख्यालात चाहे किन्ना भी किसी को चंगा लगता है, चाहे भारत वर्ष विच, चाहे मेरे वीर जेडे बाहर बैठे है जज्बाती होए, कैनेडा, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, सारा जिन्ना पंजाबी डायस्पोरा और फार्मिंग नाल कनैक्टेड डायस्पोरा है, वो भी आपदे होर कोई मुद्दा इस मुद्दे नाल ना जोड़न। ये मेरी बेनती है क्योंकि मुद्दा फोकस्ड है तो ताकत हैगी है, नहीं तो गवर्नमेंट और ਜਿਹੜੀਆਂ मीडिया प्लस लॉट ऑफ पीपल ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੇਠੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ। तो ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ। ਇਹ 3 ਲॉज ਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ 3 4 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਇਰਾ ਨਾ ਵਧਾਇਓ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਮੈਨੀ ਬੈਟਲਸ ਔਨ ਟੂ ਮੈਨੀ ਫਰੰਟਸ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਇਰ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ, ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ कि उत्थे इन्होंने जो इंप्रैशनस इन्हां दे आ उत्थे की दृश्य इन्होंने वेखे, और सरकार दीयां जिहड़ियां नीतियां वा या जिहड़ियां सरकार ने एक तरीके नाल कही चालां वा, वो भी असीं अखबारां दे विच रोज़ पढ़ रहे हां। मैं इत्थे दसना चाहुंदा वां कि कल कुछ 25-30 जथेबंदियां वक्रियां वक्रियां स्टेटां तो, कोई तेलंगाना तो, कोई महाराष्ट्र तो, कोई बिहार तो, कुछ हरियाणा तो, जिहड़ियां प्रो खेती बिल जो सरकार बिल लैके आई है उन्हां दे हक दे विच कल वो नरिंदर सिंह तोमर खेतीबाड़ी मंत्री उन्होंने मिले और उन्होंने गुजारिश की थी कि ये बिल बिल्कुल वापस ना लियो, एक किसानों के हित दे विच ने। सो सरकार ने अपनी एक पैरेलल एक्टिविटी चला दी है। सो जिवें गुरबीर सिंह संधू ने कहा कि हुण एक मौका वा, एक टाइम है मौका संभालण दा। सो सानू हार्ड नैगोसीएशनस करके जो साडियां वाकई डिमांड्स आ उन्हां दे उत्ते गलबात करके सानू अपनी मंगां मनवाउण दी कोशिश करनी चाहिए। गुरबीर जी, मैं ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿਲਸ ਆਪਾਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿਲਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ, these bills or these acts now will actually disturb the complete ecosystem of farming। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਕਲੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਆਲ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਸ the ecosystem connected to farming। ਸੋ ਸਾਰਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੀ ਵਿਗੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਝ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ 'ਚ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਵੈਲ ਥੌਟ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਫਾਰਮ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਦੇयर इज नो डाउट, but reform should be in consultation with the prime stakeholders, which I have said, the ecosystem ਨਾਲ ਸਾਰੇ farmer, farm labor and consumer ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਭ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇਕੱਲੇ ਫਾਰਮਰ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਦਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ? ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਵੀ MSP ਰਜੀਮ, APMC ਮੰਡੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ PDS ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਫॉर ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਵਾਈਟਲ ਐਜ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਮੈਜਿਨ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਲ ਜੀ। ਅਗਰ ਫਾਰਮਰ ਨਿਚੋੜਦੇ ਜਾਊ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਨਿਚੋੜਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਦਾਰੀ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਅਰਨ ਮਨੀ ਫॉर ਇਟਸ ਓਨ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ, ਦੇयरफॉर देयर इज अंडर प्रेशर, द मैनेजमेंट इज ऑलवेज अंडर प्रेशर ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਾਈਏ। ਉਹ ਕਮਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੇਨ ਕਮਾਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦੇਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟਸ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰਬੀਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਮਾਖੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਸਲੋਲੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਓਵਰ ਨੈਕਸਟ 10-5 years ਜਦੋਂ PDS ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗੋਦਾਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ? ਹੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਬਾਈ ਅ 5-year 10-year contract. So please understand there is a lot more to be thought through. It cannot be rushed through the way it has been done. Therefore ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੱਲੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ December 10 ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਸੀ,
ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਲੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਜਾਂ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਵਾਕਫ ਵੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਦਿਨ ਉਠਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਲੂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਦਲਵਿੰਦਰ ਤੰਜੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਦਲਵਿੰਦਰ ਤੰਜੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਵਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਵਨ ਠਾਕਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਵਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵਰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਪੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ, ਬੜਾ ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਲੈਫਟਿਸਟ ਰਾਈਟਿਸਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰਬੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਡੋਲੂ, ਵੱਡੇ ਡੋਲੂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡੋਲੂ ਭਰ ਕੇ ਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾ, ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਵਾ।